बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा मौजू है वो है मिट्टी ज्वार और देसी मकई, जिसके साथ हम मक्की की रोटी होती है और गंदड़ा दा साग होंदा है सर्दियां दे जिसी खाने हैं। ते जिहड़ी मिट्टी ज्वार हुंदी है वो साडे बच्चे भी चूपदे ने ते असी भी चूप लैंदे हैं और साडे जिहड़े जानवर हैं वो भी खुश रहंदे ने। यानी कि मिट्टी ज्वार ये भी पुराना सैटअप है लफज है, और देसी मकई ये भी पुराना लफज है। अजकल तो बड़ियां जदीद जवारां ते जदीद मकईयां आ गई ने, उन्हां दी समझ आउंदी नहीं। तो सारिਆਂ तो पहले ਆਪਾਂ चलने हैं जवार की तरफ कि जिहड़ी जवार है वो तुसां गड्ढनी किन्नी है ते ओनू तुसी पानी कितना लावना है ते एक एकड़ च बीज किन्ना पाना है ते 1 किलो किन्ने दा अजकल मिल रहा है। अगे वधण तो पहले मेरी तुहाडे नाल रिक्वेस्ट है, ये वैद प्लेटफार्म है और अच्छी बात किसे तक पहुँचावनी ये भी सदका जारिया है। तो तुसी मेरी इसे प्लेटफार्म ते मेरी मदद कर सकते ने। मेरे इस चैनल में लाइक ते शेयर और कमेंट्स जरूर किया करो, मेहरबानी। सब तो पहले जो तुसी जवार गढ़नी है, अजकल गर्मी शुरू हो गई है तो मैं बार बार हर वीडियो चाहना कोई 10 तो 15 वीडियोज़ दे विच मैं ये लाजमी गल करांगा तो उस तो बाद फिर मैं ये लफज नहीं कवांगा, क्योंकि जेडे मेरे वेखण वाले भाई हैं वो उकता ना जावन ते घाबर ना जावन। भी सानू सारिਆਂ तो पहले जमीन नू साल एक दफ़ा उन कंप्यूटर लाजमी कराना चाहिए है, क्योंकि सहूलत जो है तो सहूलत तो फायदा लेना चाहिए है ताकि खर्चा साडा घट आवे ते जिहड़ा पानी है वो एक एक पौधे तक आसानी ना चला जाए और कंप्यूटर वाली हुई जमीन नू पानी थोड़ा लगता है। अपनी मर्जी ना तुसी ज़्यादा लाना है तो ज़्यादा ला लो, सिवाए मुंजी तो धान की फसल तो इलावा। कंप्यूटर करने तो बाद तुसी रौनी निग्घी करनी है तो जदन भी रौनी करनी है गर्मियां दे विच तुसी हल चला के गंदम तो बाद दोर लानी है जमीन ला के, उस तो बाद तुसी रौनी करनी निग्घी ते तर वत्तर दे विच तुसी जवार जिहड़ी है वो 2.5 किलो कनाल दा भी ये मेरे इलाके च पाया जाता है और मैं खुद पाना अलहमदुलिल्लाह। मेरा अराई फैमिली नाल ताल्लुक है तो 5 एकड़ मेरी ज़ाती ज़मीन है, बाकी मैं ठेके ते लई हुई है। तो 20 किलो तुसी वो तुसी किले च पानी है तो 2.5 किलो तुसी वो एक कनाल च पानी है। तो जदन भी तुसी बी पाना है थोड़ी जी मेहरबानी कर लेनी है। वो पिछले मौसम गए हुण जितनियां जहरां आ गई ने, जितनियां स्प्रेवां आ गई ने, उस नालों 2 गुणा ज़्यादा बीमारियां भी आ गई, कोई समझ नहीं लग रही। बी नू हमेशा तुसी स्प्रे सेंटर ते जाके जहर लियानी है और जहर ला के थल्ले बोरी विछानी है, बोरी विछा के उन्होंने जहर ला के हत्थां नाल मलना, कोई टेंशन परेशानी नहीं। उत्ते प्लास्टिक के दस्ताने मिल जाते हैं 10-15 रुपए के लै लेने ने। तो वह तुसी बी सटना ते तर वत्तर जमीन दे विच फुल सुका के ते तुसी उन्होंने नहीं गढ़ना, तर वत्तर जमीन दे विच तुसी वो बी पाना है, पा के जवार दा ते उन्होंने तुसी गढ़ देना। ते जवार वैद फसल है, इनू जितना सोका दे के ते पानी लाया जाए ये उतनी ही ज़्यादा ऊपर आ जाती है। तो जितना जल्दी पानी ला दिता जाए ये उतनी ही बड़ी औखे औखे उतां आती रेड़ रेड़ के आती है। तो लिहाजा इनू जिहड़ा पहला पानी तुसी लावना है वो कोशिश करो तुसी 1 महीने तक लाओ। तां मैं तुहानूं आख्या है भी तर वत्तर दे विच तुसी इनू इहदा बीज सटना है। 1 एकड़ दे विच 20 किलो, 1 कनाल दे विच 2.5 किलो, क्योंकि बीज बरीक हुंदा है। तो देसी लावनी है ये मिट्ठी जवार लाओ, पुराने जमाने वाली आ नवीं जदीद नू छड्डो ताकि साडे जिहड़े जानवर हैं वो खावन तो खुश होवन। अगर कोई साडा बच्चा भी उतों एक गन्ना तोड़ के चूपे वो भी खुश होवे, तो जे वड्डे दा दिल करे तो वो भी खुश होवे। तो जे अगर चारे क जा तुसी इनू ना भी खाओ तो इनका बी भी बड़ा महंगा विकदा है। मेरे शहर दे विच 160 रुपए किलो सेल हो रहा जी, जैनवन ते देसी बीज। जिला उकाड़े की मैं गल कर रहा। तो बंदा इनू खांदा भी रहिंदा है, 2-2 3-3 वारी ये उग आंदी है। ये पहला लो तुसी खा लो तो दूसरा लो जिहड़ा है वो तुसी बड़ी आसानी दे नाल वो पका लो और वो बीज बना लो। तो हुण असीं चलने आए देसी मकई दे मुतलक।
ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਮਕਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਤਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਤਨੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਝੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਛਿੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੱਝ ਹਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੱਝੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਵਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਕਈ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਲੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਹੈ, ਮਿੰਤਾਂ ਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜੈਨਵਨ, ਉਹ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਤੁਸੀਂ 40 ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੇਣੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਕੱਢੋ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨਾਲ, ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੀਆ ਮਕਈ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ DAP ਯੂਰੀਆ ਇਤਨੀ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਾ ਖਾੜ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੀ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਰ ਵੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਹਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਰੌਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰ ਵੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਣ ਪਵੇਗਾ। 5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਏਕੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਵੇਗਾ। 40 ਤੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਉਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਉਗਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਕਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਣੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਲੀ ਉਹ ਬੀਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜੇ 5 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਕਈ ਦਾ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਬੀਜ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਕਈ ਦਾ, ਪੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਛੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਬੀਜ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਛੱਟੇ 'ਤੇ ਕੱਢੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਰਲੀ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, 2 ਕਿਲੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਂਡਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ DAP ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜ ਸੱਟੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਸਲ ਚਾਹ ਲਓ, ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਚਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮਕਈ ਨੂੰ, ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਕਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੱਠੇ ਗੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਕਿਲੋ ਕਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬੀਜ ਉਧਰੋਂ ਮਣ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹ 16 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਗੱਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਜ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮਕਈ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਬਾਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਟਅਪ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਗੋਡੀ ਦਾ, ਗੋਡੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਗੇ ਚਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਚਰੀ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਫਸਲ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਚਰੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਮੱਕੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ। ਗੋਡੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਜੀ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੁੰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 15 ਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਮੁੰਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।